श्री वाहेगुरु साहिब जी। कानो काटी नाको काटी, काट कूट कै डारी। कह कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोहया। विरला बुझै कोय, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोंड खसम मरै तो नार न रोवै, उस रखवारा ओरो होवै। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इहाँ भोग विलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाऊ सोहागन गल सोहै हार, संत को विख विगसै संसार। कर सिंगार वह पखियारी, संत की ठिठकी फिरै विचारी। संत भाग ओ पाछै परै, गुर प्रसादी मारो डरै। साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परै त्रिख डायन। हम तिसका बहु जान्या पेहु, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार के अंचल लरी। हम तिसका बहु जान्या पेहु, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव। कह कबीर अब बाहर परी, संसार के अंचल लरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगों जुग अटल। शब्द गुरु बाणी के बोहित, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी च सभाएमान होए बैठे सतसंगी जनों, सतगुरां ने पार कृपा की, भगतां वल्लों बख्शिया होया खजाना, जिस खजाने नूं परचोलन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। लड़ीवार इस स्थान ते भगतां दी बाणी दी विचार चल रही है। विचार अधीन अज आपां 871 अंक ते भगत कबीर साहब जी का उच्चारण होया। ये पावन शब्द जिसका मूल पाठ हुणे ही आप जी ने सरवण किया है। भगत कबीर साहब जी प्राणी माता नूं ये उपदेश कर रहे हैं
कि जगत की ये जिहड़ी माया है, इस माया दे विच सारा संसार ही गलतान है। कोई विरला विरला रब दा प्यारा गुरमुख इस माया की पकड़ तो आज़ाद होया है, नहीं तो इस माया ने सारे संसार के उत्ते अपना कब्जा किया होया है और सारिਆਂ ਨੂੰ ये माया भरमां विच भटकना दे विच पा रही है। आओ अज दे शब्द के विचार राहीं समझण का यतन करिए कि इस माया की पकड़ तो कौन बचिया है ते किहड़ा मनुख इस माया के बंधना विच अपने आप नूं बन के अपने जीवन की बाजी हार रहा है। प्यार नाल अज दे बख्शे हुए अमृतमयी खजाने विचों आपां कुछ प्राप्त करन दा यतन करिए। सारियां संगतां नूं बेनती है, मनोबृत्तियां एकागर करो। विचार करन तो पहलां आपो अपनियां हाज़रियां गुरु चरनां च लवाओ। प्रेम सहित आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। हिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु। भगत कबीर साहब जी आख रहे ने, एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहो। आखन लगे यह माया एक ऐसी सुहागन है जिस माया रूपी नार नूं सारा जगत प्यार करता है, सारा संसार। और ये जिहड़ी माया है सारे जीवां जंतां दी अत दी प्यारी है। सारे जीव जंत इस नूं प्यार करते हैं। जदों आपां गुरबाणी दे राहीं इस विचार नूं समझण दा यतन करांगे, क्योंकि जदों माया की गल आउंदी है तो उस वेले साडा ध्यान नोटां की गिनती वल जांदा है भी शायद वही माया है। और गुरबाणी का गहन अध्ययन, गुरबाणी की गहन विचार करन तो बाद गुरदेव पिता ने जो सानू एक निर्णय दिता है वो बड़े कमाल दा। सदों कहंदे यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे संसार दे लोगों, यह माया ये सब कुछ माया है, सब कुछ जिस दे नाल सांझ बनती है हरि परमात्मा भुल जाता है और रब भुलन करके दूजे दे नाल प्यार पै जाना। और जिस दे नाल प्यार पै रहा वो सारियां चीज़ां माया का स्वरूप हैं। रब नूं छड़ के जिस नाल भी साडा गूढ़ा प्यार पै जाता है वो सब माया का ही रूप है। जिस करके परिपूर्ण परमेश्वर वो रब वो सत्ता जिसने सानू संसार दे विच भेजा, जिसने साडे शरीर नूं बनाया, जे वो विसर गया समझ लो जिस नाल जुड़ के विसरिया वो सब कुछ माया है। उहदे विच बच्चे भी हो सकते हैं, घर भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, थोड़े कपड़े भी हो सकते हैं, थोड़ी विद्या भी हो सकती है, थोड़ा ज्ञान भी हो सकता है, थोड़ा बल भी हो सकता है, थोड़ा स्वप्न, ये सारियां चीज़ां उस विच आ जांदियां। कोई ऐसी चीज़ संसार विच नहीं जिहड़ी माया विच नहीं, सब कुछ माया है। पर माया की जिहड़ी अपनत है, जिस अपनत विच असीं पै जांदे हां, वो अपनत जिहड़ी है सानू संसार दे विच भगत कबीर साहब शब्द भी समझाना चाहते हैं। वो अपने जाल विच फसा लैंदी है जां साडी अध्यात्म नूं खा जाती है। सानू माया की अपनत जिहड़ी वो समूचला निगल जाती है। इसनूं गुरु अमरदास महाराज ने अपनी बाणी में एक थां इदां भी कहा, माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। मोहनी का अर्थ है अपनत, ममता
ਪਾਓ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਤ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਤਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਨਿਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਨੂ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਹਵਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੇਗਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਧਿਆਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪਰਖ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
कि ये माया किनू खांदी है। महाराज कहते माया ममता मोहनी जिन बिन डंता जग खाया। नाल कहन लगे मनमुख खादे, मन दे पिछे तुरन वाले खादे गए। पर कोई बंदा, एक भी बंदा नहीं मिलेगा जिहड़ा अपने आप नूं मनमुख अखवावे। बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक बंदा कहना मैं तो गुरमुख हाँ, मैं तो गुरुद्वारे आके जी मत्था टेकदा, मैं तो भेटा भी चाड़दा, मैं गुरमुख हाँ, मैं सेवा भी करदा। एक भी जगत में चले जाओ ना, कोई बंदे नूं पुछो भी तू मनमुख है, कहेगा नहीं मैं तो गुरमुख हाँ। क्योंकि मनमुख अखर कोई भी अपने नाल जुड़वाना नहीं चाहता। मनमुख अखर सुन के मनुख नूं इंज लगदा जिवें कि मैं जगत तो वखरा। इस करके हर एक मनुख अपने आप नूं गुरमुख अखवाउंदा है। गुरमुख नाल मनुख नूं बड़ी तसल्ली मिलती है। इंज लगदा जिवें बहुत बड़ी वडियाई हो गई। तो मनमुख जदों आखो तो इहनूं बड़ी बड़ी सट बजदी है, पीड़ा हुंदी है। पर मनमुख केवल कहण मात्र गल ते नहीं, और गुरमुख भी कहण मात्र गल नहीं। ये तो अंदर दी अवस्था है। मनमुख ते गुरमुख अंदर दी अवस्था है, अंदर दा जीवन है। ये तो सानू आप ही निर्णय करना पेगा कि मेरे अंदर दी अवस्था किदां दी है, मैं मनमुख हाँ या गुरमुख हाँ। तुसीं कहोगे असीं किवें अपने अंदर दी अवस्था नूं चैक करिए। तो गुरु साहब बाणी च लिखदे ने, मूर्खा सिर मूर्ख जे मन्नै नाही नाओ। वो मूर्खां दा भी मूर्ख है जिहड़ा नाम नूं नहीं मनदा। वो सिरे दा मनमुख है जिहड़ा अपने मन मर्जी करदा है। गुरमुख कौन है? गुरु साहब ने कहा सो सिख सखा बंधव है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे आपने भाणे। जो चलै भाई विछड़ चोटां खावे, अपने भाणे विच जिहड़ा चलदा है, अपनी रजा विच जिहड़ा चलदा है, अपनी मनमर्जी नाल जिहड़ा जिंदगी जीउंदा है, ते समझ लो कि वो मनमुख है। भावें मत्था रोज़ गुरुद्वारे टेकदा होवे, भावें मैं ही क्यों ना होवां, रोज़ कथा करदा होवां। सिख वो है जिस दे उत्ते गुरु दा कुंडा है। सिख वो है जिहड़ा गुरु दे हुक्म विच चलदा है। वो सिख नहीं है जिहड़ा कि अपने मन पिछे दौड़दा है, जिहड़ा रूप पिछे, रंग पिछे, संसार दे पदार्थां पिछे दौड़दा है। सिख वो है जिहड़ा कि गुरु दे पिछे दौड़दा है, गुरु दे हुक्म दी कमाई करदा है। जदों हुक्म दी कमाई करदे होए जीवन विच फिर सारियां चीज़ां आउंदियां। ऐसी गल नहीं कि गुरसिख कोल या गुरु के वचन कमाउण वाले कोल किसी तरीके की संसारी चीज़ां की कोई थोड़ रहिंदी है। जिहड़ा सच्ची मुच्ची दसां नूहां दी किरत करेगा, गुरु दे मुताबिक किरत करेगा, सावधान सुचेत होकर उद्यम करदिआं जिंदगी नूं जीवेगा, हर एक दात सिख दी झोली विच पै जाएगी। पर अज सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी है गुरसिखो ये है कि अपनी अवस्था चैक करन दी लोड़ है। किते ये तां नहीं कि इस गल दा ही हंकार होवे मैनूं 60 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदिआं, मैं तो गुरमुख हाँ, मैं तो अमृत छक लिया, मैं तो गुरमुख हाँ, मैं तो सेवा करदा, मैं गुरमुख हाँ। गल इस दे नाल नहीं कि मैं अमृत छकिया है, मैं 60 साल तो गुरुद्वारे आ रहा, मैं पाठ कर रहा। अपने मन की अवस्था नूं चैक करो कि सच्ची मुच्ची मैं अंदरों अपने मन की पकड़ नूं छड़ दिता, गुरु की गल दे उत्ते मैं पहरा दिना। क्योंकि गुरु साहब कह रहे हैं मनमुख खादे, जिहड़े मन के पिछे चलते हैं। पाठ करन वाला भी सारे नहीं कि जिहड़े गुरु के पिछे चलते होण, माफ़ कर देना, कथा करन वाले सारे नहीं जिहड़े गुरु के पिछे तुरते होण, कीर्तन करन वाले भी सारे नहीं जिहड़े गुरु के पिछे चलते होण। क्योंकि गुरु के पिछे चलन वास्ते औखियाई पता की है ना, उस वास्ते मार्क ने मन की मत त्यागो हरजन। ते नाल गल कही सतगुरु ने, एहा बात कठैनी। मन की मत हे हरि दे जन त्याग दे, पाओ मनमत त्याग दे। जदों अपने मन नूं चैक करांगे, साडा मन मनमती भी है, ये दुरमत विच भी पिया होया है, ये अनमत विच भी पिया होया है, गुरमत दे नाल तां ये जुड़दा ही नहीं है। गुरु साहब कहते मन की मत त्यागो हरजन, एहा बात कठैनी।
अनदिन हर हर नाम ध्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी। दिन रात नाम ध्या ते गुरु सतगुर की मत लै। इस करके गुरु रामदास महाराज ने बड़ा स्पष्ट कहा, आखन लगे सिखा इत्थे आउंदे मत्था टेकन, पर मेरी गल भी सुन के जा। महाराज दसो, तो गुरु साहब धन गुरु रामदास महाराज कहते, सेवक सिख पूजन सब आमै, सब गामै हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। गाया सुनिया उन्हों का परवान, जिन्होंने गुरु की आग्या नूं सत करके मन लिया भी महाराज जो तुसी आख्या उही करांगे। हुण ये तो असीं कहते हैं गुरु साहब तुसी बहुत वधिया विचार समझाई, गुरु साहब तुसी बड़ी किरपा की, बड़ी सोहनी बाणी उच्चारण की है। असी गुरु का सत्कार तो करते हाँ, पर मैनूं माफ़ करना, गुरु साहब का हुक्म पूर्ण नहीं मनते। सत्कार च कोई कमी नहीं साडे जीवन च, सत्कार तो बहुत करते हैं गुरु साहब, पर सत्कार करन दे नाल साडा जीवन नहीं बदलेगा। सत्कार करन दे नाल साडे मन का जिहड़ा है अंदर का किरदार नहीं बदलेगा, मन के अंदर दे ख्याल नहीं बदलणगे कला सत्कार करन दे नाल। सत्कार दे नाल हाँ एक गल जरूर जीवन च आवेगी कि अंदर भावना बन सकती, जिमें जिमें तू गुरु का सत्कार करेगा, गुरु नूं प्यार करेगा। पर कई बार तो इस तरह हुंदा साडे जीवन में। मैं एक गाथा पढ़िया सी कि एक नौकर सी अपने मालक का बड़ा सत्कार करता सी, ते मालक ने एक दिन विचार की भी ये सत्कार बड़ा करता है, हर रोज़ कहता है मालक जी तुसी बड़े कृपालू हो, तुसी बड़े दयालु हो, थोड़ा सुभाव बड़ा निघा है। तो मन में एक ख्याल उपजा मालक दे भी क्यों ना परख करके वेख लीए। है सी बाणिया मालक, तो उसने अज नौकर नूं कहा जिहड़ा कि बहुत सत्कार करता सी, बड़ी बड़ियां गल्लां करता सी मालक की उस्तत विच। उस मालक ने कहा भी बेटा मैं अज जा रहा काम ते उत्थे पानी लैके आ जाए। ये नौकर जिहड़ा बड़ा सत्कार करता सी, सत्कार दे वचन बोलता सी, कहंदा मालक जी इतना छोटा जिहा काम ये किसी होर नूं कह दिओ। वो चुप करके अपने काम ते चला गया। अगले दिन कहंदा भी मैं अज दोपहरी आना नहीं, पर सादा पानी उत्थे लैके आ जाए। मालक जी इतना छोटा जिहा काम ये किसी होर नूं कह दिओ, ये छोटा जिहा काम मैं करांगा। 3-4 दिन परख करता रहा, तो फिर मालक ने सद के कहा देख तू सत्कार बड़ा करना है, पर हुक्म तो एक भी नहीं बड़ा मनदा, तू मेरे को नौकरी करन जोगा है ही नहीं, क्योंकि सत्कार तो तू करदा है, तुसीं बड़े दयालु हो, बड़े कृपाले हो, तो तुसीं बड़े चंगे हो, पर जितने भी वचन तैनूं आखे तू एक भी वचन नहीं मन्निया। तो फिर सत्कार का की करा तेरे सिखा, सत्कार का की करेगा गुरु जे तो गुरु की गल ही नहीं मननी, गुरु के बचना दे जीवन नहीं जीवना, फिर कले सत्कार का गुरु ने की करना। जे कोई गुरु ने गल आखी, इस गुरु की गल नूं आखी हुई नूं सिख ने मनना ही नहीं, तो सत्कार दे नाल गुरु ने नहीं वरता देनी जीवन च। तू जीवन च जदों गुरु की गल मनेगा ना तां तू अगे वधेगा। भाई गुरदास जी कहते ने पूछत पथिक ते मार्ग न तरह पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। तो गुरु कोलों पुछदा है महाराज सिमरन किवें करना, करदा ही नहीं। तो पुछदा है महाराज संजम विच किवें रहना है, तो संजम च रहिंदा ही नहीं, पुछ के चला जांदा है। गुरु कोलों पुछदा है कि जीवन में ये काम किद्दां करना, ये किद्दां करना, माया तो किवें बचना, पुछदा है, पर जिहड़ी जुगत गुरु ने दसी वो करदा ही नहीं। जुगत तो सानू अपनानी पैगी गुरु साहब जी। जे जुगत नहीं अपनावांगे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आना। स्कूल बच्चा जाता है, टीचर नूं पुछदा मास्टर जी मेरा पढ़ाई च मन नहीं लगता, पढ़न बैठदा किताब लैंदा नींद आ जाती है, कोई जुगत दसो। टीचर कहना जुगत तैनूं दस दिंदे आ भी तू घट खाया कर, क्योंकि ज़्यादा खा के बंदा नींद आ जाती है। और वो आखे जी ये तो नहीं हो सकता, भी खाण बारे ना कहो भी, क्योंकि जो खुराक शरीर से ज़्यादा जाएगी तो अन्न का अपना नशा होंदा, वो नशा करेगा। सियाणा टीचर यही कहेगा ना भी अन्न का बंधेज रखा कर, अन्न घट खाया कर। फिर जो पढ़दा है
ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਯਤ ਕਰ, ਸਹੀ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਰਖਾ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਜੇ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਮ। ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾਮ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਾਰ ਕਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਹੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਵਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ੈੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੂਟ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਛੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਘਰ ਲਾਈਆ। ਕਈ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤਿੰਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ।
रूह प्रेम। अगे महाराज कहन लगे, कहते इस करके अपने आप नूं वेखो कि ये जिहड़ी माया है ना, ये माया की अपनत मनुख नूं खाई जा रही है। तो ये जिहड़ी माया रूपी सुहागन है ना, ये सब दी प्यारी है। एक सुहागन जगत प्यारी। ये जिहड़ी माया रूपी सुहागन है ना, सारे जगत नूं प्यारी लगती है। तो सगले जी जंत की नारी, सारे जीवां जंतां दी नारी दा अर्थ है ये इस्त्री है। रहाओ एक केंद्री भाव है। भगत कबीर साहब जी फिर इसकी व्याख्या कर रहे हैं किस तरह ये प्यारी है जगत की। कहने लगे, खसम मरै तो नार न रोवै। खसम का अर्थ है मालक। आओ कि इस माया का जिहड़ा मालक है, वो मालक जे मर जाए, प्राण त्याग दवे, तो ये जिहड़ी माया रूपी इस्त्री है ना, ये रोंदी नहीं है। किसी की कार बंदे नूं नहीं रोंदी जे बंदा मर जाए, मालक सी। किसी का घर मालक सी, घर नहीं रोंदा। किसी की दुकान का वो मालक सी, दुकान नहीं रोंदी। घर विच सोना पिया, सोना नहीं रोंदा। ये जितनी भी माया जदों माया रूप च होएगी, वो बिल्कुल नहीं रोएगी। माया कदी भी मालक दे मरण करके ये नहीं रोंदी। खसम मरै तो नार ना रोवे। भगत कबीर साहब कहते जो इसका मालक मर जाता है माया का, तो ये माया उसनूं रोंदी नहीं है। फिर कहने लगे, उस रखवार ओरो होवे। उस माया की राखी करने वाला होर मालक बन जाता है। उस रखवारो ओरो होवे। होवे का अर्थ है ये रंडी भी नहीं होंदी। भाव की कभी ऐसी नहीं भी माया का कोई मालक ना हो। माया हमेशा मालक बनी रहती है। इसकी राखी करने वाला कोई होर बन जाता है, माया का मालक कोई होर बन जाता है। फिर कहते रखवारे का होए विनाश। इस राखी करने वाले का कहते ने विनाश हो जाता है। जिहड़ा फिर राखी करने वाला बनता है, जिहड़ा पहला मालक से वो चला गया, दूजा मालक बनया, तो उसने भी सदी नहीं रहना। उस मालक का भी एक दिन विनाश हो जाना, उसने भी मर जाना। पर इस माया ने कीता की? कहने लगे, आगे नरक इहाँ भोग विलास। इस संसार विच रहिंदियां जिहड़ा मालक बनया ना, इस माया के भोग विलास विच, इस माया की रंगत विच रंगिया होया, मस्त होया, खचित होया मनुख जिहड़ा है ना, फिर इत्थे जो है पूरी जिंदगी इस माया की पकड़ विच रहिंदा है, ते अगे कहंदे ने उन्होंने नरक प्राप्त होंदा है। इस दी बरीकी नूं समझण दा यतन करिए कि जदों आपां इस माया विच ज़्यादा गलतान हो जाते हाँ, ये माया साडे वास्ते दुख का कारण बनती है। नरक की है? नरक कोई ऐसा नहीं है कि अगे कोई महल बने हुए हैं या कोई खास थां बनी हुई है भी जिथे नरक ने, कोई खास थां बनी जिथे स्वर्ग ने। असल विच नरक ते स्वर्ग की व्याख्या जे आपां गुरबाणी विचों समझिए ना, स्वर्ग का अर्थ है स्वयं वर्गा वर्ग। जिस तरह मैं चाहता हाँ उन्होंने कहते हैं स्वर्ग। जिस तरह मैं परिवार चाहता उदा का हो, जिदा का मैं समाज चाहता उदा का हो, धर्म मेरी मर्जी का हो, सब कुछ मेरे मुताबिक हो, उन्होंने कहते स्वर्ग स्वयं वर्गा वर्ग। तो मैं एक जीवन च याद रखियो, पूरी जिंदगी जिन्हों ने अपनी जिंदगी के 70-80 साल इत्थे हंडा लेने, गुरुद्वारे बैठे ने, स्वयं वर्गा वर्ग संसार में कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह का असीं चाहते हैं उदा का कभी भी नहीं हो सकता। स्वर्ग का अर्थ है स्वयं वर्गा वर्ग। नरक की है? जिथे स्वयं वर्गा नहीं है, जिस तरह का मैं चाहता उदा का नहीं, वो सब नरक है। तो हुण जदों असीं माया के भोगां विच खचित हो जाते हैं, लालच लालसावां विच पै जाते हैं, तो ये लालच लालसावां, माया की अपनत, माया का मोह, ये सारिया चीज़ां की करदियां हन, अगे साडी जिंदगी च नरक खड़ा कर देंदियां हन। इसनूं जी बरीकी विच जाओगे ना, कि जदों असी माया की अपनत विच आ जाते हाँ, माया दे विच मस्त हो जाते हाँ, तो असी अपने फर्जां तो भी बागी हो जाते हाँ। अपने बच्चों को जदों धर्म की तालीम देनी है वो नहीं देंदे।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਨੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਕਦ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਨਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਰੇ ਕੋਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਨਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨੀ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਰਕ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨਾ ਵਾਸੀਏ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ, ਸਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨ ਕਰਤੇ, अपने गुर प्रसादे, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पहे हैं, को न सके पछानी। सिख वास्ते कोई नरक नहीं है, सिख वास्ते कोई स्वर्ग नहीं है। सिख ने तो दोवें रद्द कर दिते ने। ना सिख कभी स्वर्गा की लालसा रखता है, ना नरका का डर रखता सिख कभी। गुरु के सिख नूं डर है तो वह कहता परवाह ना ही किसी केरी, वाज सच्चे ना है, तेरे तो बिना मैनूं किसी की कोई परवाह नहीं। पर सिख होवे, इस विचारधारा दे विच जीवदा होवे। प्रॉब्लम कित्थे है कि विचारधारा जीवन विच नहीं है, अखरां विच है, गल्लां विच है, पर जिंदगी दे उस तल विच नहीं है कि जिथे कि असी सच्ची मुच्ची उस विचारधारा दे धारनी बन सकीए। भगत कबीर साहब कहते हैं कि इत्थे मनुख इस माया के भोग विलासां विच मस्त रहिंदा है, फिर आगे नरक, फिर अगे नरक भोगदा है। इस नूं होर थोड़ा खुलासा करा जे इहनूं डीपली समझना चाहो तो। असल विच कुछ चीज़ां लिमिट दे विच वरतनियां चाहिदियां। जिवें जो असी खा रहे हाँ, जो असी पा रहे हाँ, जिवें असी रह रहे हाँ, क्योंकि गुरबाणी ने इन्हां चीज़ों को सुधारन वास्ते कहा और उसका कारण भी यही रहा है कि गुरु का सिख कभी दुखी ना होवे। जो गुरु साहब कहते ने बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चलें विकार, उसका कारण ही तू अगे नरक का धारनी। क्योंकि जो तेनों BP बच जाना है, शुगर हो जानी है, कोलेस्ट्रोल बच जाना है, तेनों बीमारियां लग जानी। क्यों लगणगियां? क्योंकि तू गुरु के हुक्म तो बागी होकर जो संसार के इन्हां चस्कियां नूं माणेगा, ये तेरी बीमारी का कारण बन गया। यही नरक है। बंदा फिर कुछ खा नहीं सकता, जो चाहता है चित्ता करता है मिठी चाह पीन पर पी नहीं सकता, रसगुल्ले खाने चित्ते करता खा नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया। नमकीन खाने मनता करता पर खा नहीं सकता। ये नरक नहीं, होर की समझते तुसीं? गुरबाणी ने इस करके सानू बड़ा उच्चा जीवन किरदार बख्शिया कि खाण वेले ध्यान रखी। पर असीं कदों ध्यान रखते हैं? जो डॉक्टर कहता बस हुण शराब की बोतल वाल वेख्या, लीवर खत्म है तेरा, फिर कहते सी तो जो छड़ दी जी, हुण छड़ के की लाभ है, जो लीवर ही खत्म हो गया, किडनियां फेल हो गई। गुरु ने कहा, गुरु आखे लगे नहीं छड़ी। गुरु ने कहा सी कि जित पीता है मत दूर होए, वरल पवे विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमों तखे का। गुरु ने जो कहा उदों नहीं रुका दूँ, जो डॉक्टर ने कह दिता उदों तू छड़ दी। यही नरक है। नरक कितों बाहरों बन के नहीं आना, साडे कर्मां विचों ही उत्पन्न हो रहा है। इस करके अपने कर्म नूं गुरु साहब नूं पुछ के करना चाहिए। साडे सारिਆਂ वास्ते इक्वल उपदेश है, पर उस वेले असीं माया विच गलतान हुंदे हां, जो मर्जी खा लईए, साडा चित हुंदा जी जो चित करदा।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਸਾਊਥ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੈ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਆਪ ਛਡਾਵੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੇ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸਬੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਗੋਹੇ ਭਰੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਸੁਹਾਗਨ ਗਲ ਸੋ ਹੈ ਹਾਰ। ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਸੋਭਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੋ ਵਿਖ ਵਿਗਸੈ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਸ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਕਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹਿ ਪਖਿਆਰੀ। ਪਖਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਕੀ ਠਿਠਕੀ ਫਿਰੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੈਰਨ ਹੈ ਔਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਿਆ ਮੁਗਦ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਧਨ ਤਾਂ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੂੰ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਏਸੀ, ਕਮਰਾ, ਭਾਂਡੇ, ਰੋਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਬਿਸਤਰ, ਤਕੀਆ, ਸਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਭਾਗ ਉਹ ਪਾਛੈ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ
नहीं आई हाथ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ। ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਖਸਮ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ, ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜਦੇ ਸਾਡੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਪਿਓ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਓਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿਉਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਪਰ ਜਦ ਤਿਆਗ ਦੇਈ ਤੋ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਾਗ ਉਹ ਪਾਛੈ ਪਰੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ, ਪਾਓ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਨ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ, ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੈਤ ਹਟਾਇਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਇਨ ਹੈ।
फिर कह लगे हम तिसका बहुत जानिया प्यो, कहते इस माया का मैं भेद जान लिया। भगत कबीर साहब कहते हैं गुरु साहब की कृपा हुई कि गुरु साहब ने मेरे ते कृपा कर दी, इस भेद में मैं समझ लिया माया का। बस भेद समझना, गुरबाणी सानू भेद दसदी है। बस गुरबाणी की इस डुंगाई में जाण की लोड़ है, जिस तरह गुरबाणी सानू इसका भेद समझाती है, पर वो आप समझना नहीं चाहते। उसनों जे समझ भी जाइए फिर उसनों अप्लाई नहीं करना चाहते जीवन में। कई बार कई गल्लां सानू समझ आ जांदियां पर असी समझ के भी नहीं समझते। फिर कह लगे भगत जी, कहते जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव, जदों गुरु कृपालु होया तो कहते गुरु की प्राप्ति हुई, तो जदों गुरु कृपालु होया तो वह अकाल पुरख वाहिगुरु मिल गया। कहो कबीर अब बाहर भरी, कबीर साहब आखते ने ये माया हुण मेरे मन विचों पासे हो गई है, हुण मेरे मन तो बाहर पई रहिंदी है। पाओ कि इसकी लालसा, इसका लालच जीवन चों समाप्त हो गया। ये जिहड़ी हुण मेरे उपर असर नहीं करती। माया माड़ी नहीं है, ये गल फिर जीवन च माया की जिहड़ी पकड़ है वो माड़ी है। ये धन माड़ा नहीं है, घर माड़ा नहीं है, परिवार माड़ा नहीं है, इसकी पकड़ तो आज़ाद होने लई गुरबाणी कह रही है। तो भगत जी लास्ट पंक्ति कह रहे हैं, कहते कहो कबीर अब बाहर भरी, संसार कै अंचल लरी। भगत कबीर साहब आखन लगे, कहते ये जिहड़ी माया है ना, ये माया हुण मैं तो माया परे हट गई है, पर संसारी जीवां दे पल्ले पई रहिंदी है, उन्हां दे पल्ले जाके लगी रहिंदी है, और उन्हां दा पिछा करदी रहिंदी है। तो उन्हां दे पल्ले लगन करके वो संसारी जीव इस दे मोह विच फस जाते हैं, और इन्हां लालसावां दे विच अपनी जिंदगी नूं कुकर्मां विच, विकारां विच, बुराइयां विच ढाल लैंदे हैं, और इस माया नाल वो माड़े कर्म करन लग पैंदे हैं। माया कमाणी सौखी है, माया वरतन की जाच गुरु कोलों सीखीए कि जिहड़ा धन दिता है उन्होंने सही थां ते किवें वरतीए, अपने परिवार नूं किवें सही चलाइए, अपने आप नूं किवें ठीक रखिए। ये गुरु साहब सानू विचार बख्शिश करनगे। माया कमाणी कोई माड़ी नहीं, पर माया की वरतों माड़ी है। किते माया आने दे नाल नशा तां घर विच नहीं आ गया, माया आने दे नाल कोई ऐसी चीज़ां घर विच तां नहीं आ गईयां जिहड़ियां चीज़ां सानू रब नालों गुरु नालों दूर कर रहीआं हैं। ये विचार करनी बनती है। माया तो उस रब की ही असल विच छाया है, महामाया ताकी है छाया। छाया तो बिना भी मनुख शांत नहीं हो सकता। मनुख जा रहा छां चाहिए है, थकिया होया मनुख नूं छां चाहिए है, आराम कर सके। माया मनुख आराम कराने वास्ते है, माया दुखी करने वास्ते नहीं। पर यह माया दुख का कारण उदों बनती है जदों इसनूं असीं परछावें नूं पकड़ के बह जाइए। परछावां कदी टिकता नहीं है, सूरज के बदलण दे नाल परछावां भी बदल जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार जीवन में दुख सुख भी आते रहणगे। एक कदी माया वध भी होएगी, कदी घट भी होएगी। बस जुगत सिख लईए गुरु कोलों किदां संसार विच विचरना है। जिस तरह गुरु कोलों ये जुगत सिख लई, फिर कह सकांगे कि ये लोग सुखी है, पर लोग सवेले नानक हर प्रभु आपे मिले। बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। जी आयां नूं इतने बचन प्रवान। मेरियां भुल्लां मेरी झोली विच गुरु के बचन हिरदे विच वसाना। फतेह दी सान करो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।